हेलो तो मित्रों गुड मॉर्निंग जय माताजी जय मेलडी में अपना एक नवा ब्लॉग में तमारा बधानुं स्वागत है। अत्यारे वागी गया है सवारना 11:15 અને આપણે ગાડી ભરવા જવાનો ઓર્ડર આવી ગયો છે। તો આપણે ગાડી ભરવા જવાનું છે સાણંદ ડોંગામાં અને સાણંદથી આપણે પાઇપ ભરવાના છે સુરતના। તો હવે સુરત પ્રોપર ક્યાં છે તો ખ્યાલ નહીં, હવે જઈએ પછી ખબર પડે ભરીએ એટલે ક્યાંના ભરાય છે આ તે તો એ બતાવું તમને। तो बधा वीडियो में कंटिन्यू जोड़ायेला रहेजो, वीडियो छेल्ले सुधी जोजो। तो अत्यारे जो आपणे जमवा बेसी गया छीए घरे, तो जमी अने पछी जईए गाड़ी भरवा। अने सौथी पहेला तो बधानी नवरात्रि शरू थई जाय छे, तो नवरात्रिनी शुभेच्छा। तो जो अत्यारे जमवा बेसी गया छीए, जो अहींया जमवानुं निकળી गयुं आपणुं दाल फ्राय, जीरा राइस, छाश, टमेटो अने रोटली। अने अहींया घड़ी जैनम भाईनुं जमवानुं निकળી गयुं छे। जैनम विडियो जोवे छे, जोई शको छो। तो हवे गाड़ी આપણે જમી અને જઈએ ગાડીએ। અમે ટાઈમ થઈ ગયો છે જમવાનો, તો પછી આપણે ઘરેથી જમીને જ જઈએ। તો જમી લઈએ પહેલાં, જે કોઈને જમવું હોય આવી જાવ જમવા માટે। તો મિત્રો જુઓ આપણે ઘરેથી જમીને નીકળ્યા, તો ત્યાંથી આપણે આવી ગયા હતા ગાડી ઉપર અને ગાડી પેટ્રોલ પંપેથી લઈ અને નીકળી આવ્યા અને અત્યારે પહોંચી આવ્યા છીએ રિંગ રોડ ઉપર सनाथल टोल नाका पर। જોઈ શકો છો સનાથલ टोल नाकाનો व्यू કંઈક આ રીતે આવે છે અત્યારે। અને આ ટોલ નાકું ક્રોસ કરી અને આપણે ચાલ્યા જઈએ સીધા સાણંદ ગાડી ભરવા માટે। આપણે માલ ભરવાનો છે સુરતનો, જોઈ શકો છો ટોલ નાકાનો નજારો આ રીતે છે કંઈક। તો આ ટોલ પાર કરી અને ચાલ્યા જઈએ સીધા આપણે સાણંદ। तो आगळनी जर्नी पर तमारी जोड़े शेर करूँ, तो बधा विडियो में कंटिन्यू जोड़ायेला रहेजो, विडियो छेल्ले सुधी जोजो। तो मित्रों जुओ अहींया कारखाने पहोंची आया आपणे गाड़ी भरवा माटे अने जुओ अहींया आइसर आपणुं लगावी दीधुं। आ रीतनुं छे कारखानुं अने पाछळ आपणुं आइसर पण भरवानुं चालू थई गयुं। आ काचमां जोई शको छो तमे, जुओ। पण अहींया शुं विडियो बनाववानी मनाई छे એટલે આપણે પાછળ વિડિયો નથી બનાવતા, પણ ગાડી ભરાઈ જાય પછી તમને બતાવું કઈ રીતે માલ ભર્યો છે, પાઇપ ભર્યા છે કે બંડલ ભર્યા છે ડ્રીપના, એ તમને બતાવું ગાડી ભરાઈ જાય પછી। હજી તો અહીંયા આગળ લગભગ 2-3 જગ્યાએથી ગાડી ભરવાની થશે। અત્યારે આપણે ગાડી લગાવી છે પીવીસી ભરવા માટે। અહીંયા પાછળથી પીવીસી ભરાઈ જશે, પછી આગળ પેલી બાજુ લગાવવાની થશે, ત્યાંથી આપણે ભરવાની થશે ડ્રીપના બંડલો। અને જે આ સામાન આપણે ભરીએ છીએ મિત્રો, એ બધો ખેતીમાં જ યુઝ થાય છે। मतलब ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ આ તે એ જે કોઈ ખેતી કરતા હોય, मतलब આલુની ખેતી છે, બટાકા પછી શાકભાજી એમાં યુઝ થાય છે। આ मतलब એમાં જ વપરાય કે એમાં ઓછું પાણી હોય અને ટપક પદ્ધતિથી ધીમે ધીમે પાણી ચાલુ રહે। बाकी डांगर चोखा माटे आ वस्तु सक्सेस न जाए, एटले ज्यां आगळ एवुं पाणीनो जे वधारे सोर्स होय के आ ते एना माटे जो यूज थाय छे ए रीतनी पाइपो भरेली छे। तो हमणां जोईए हजी भरवामां केटलो टाइम लागे छे आ ते, पछी गाड़ी भराई जाए एटले तमने बतावुं केटली हाइट आई के डालू खुल्लुं रहेशे के कई रीतनो माल भर्यो छे। अने आ माल आपणे खाली करवा जवानुं छे सुरत। तो सूरत क्यानो माल से क्या खाली करवा जवानुं छे ए पण तमने बतावुं। तो अहींयाथी भराय एटले आपणे पेली बाजू लगावीए गाड़ी पाइपमां, एटले त्यांथी सामेथी पाइपो भराशे, पछी पेली बाजू बॉक्स भराशे। मतलब अहींया गाड़ी लोडिंग करवामां पण लमणाजीकवाळुं ज छे। आ तो तमने भराई जाय एटले विडियोमां बतावीए के गाड़ी भराई जाय एटले तमे कहो के हाँ भराई जाय छे देखाय, पण जे भरता होय ए अंदर 4-5 जग्याए आगी पाછી करवानी होय छे त्यारे गाड़ी भराय। अने अहींया लेबर छे ए लोकोने फावे छे गाड़ी। पहला ये लोग अमारी गाड़ी चलावता था, अमे बहारथी आया होय उजागरो होय थाक्या पाक्या होय तो अमे पंखो चालू करीने सूई जईए। तो गाड़ी में चावी होय एटले ड्राइवर लेबर एमनी जाते गाड़ी आड़ी अवरी आगी पाછી करीने भरीने अमने जगाड़ता था बिल आवी जाय पछी। पण पछी कंपनीमां अंदरथी कोई माणसे एवुं कीधुं के भाई तमारे गाड़ी नहीं चलाववानी, ड्राइवरे ज गाड़ी चलाववानी। एटले आ लोको हवे गाड़ी नहीं चलावता, एटले एना हिसाबे अमारे अहींया जागવું પડે गाड़ी लोडिंग करवा माटे। એટલે રાત્રે ઉજાગરો હોય, ગારથી ટ્રીપ મારીને અહીંયા ભરવા આવે તો પણ અમારી ઊંઘ પૂરી ન થાય। એટલે આ રીતની છે બધી ડ્રાઈવર લાઈફ। બાકી એટલી ઇઝી પણ નથી ડ્રાઇવિંગની જિંદગી। માંડ અહીંયા ગાડી ખાલી કરવા લગાવી હોય તો ત્યાં જઈને ઘડીક સૂતા હોય તો મસ્ત આંખ મીચાય ત્યારે પાછળથી લેબર આવે, ડ્રાઈવર ગાડી થોડી પાછી લગાવો કાં તો આગળ લઈ લો।
એટલે આપણી ઊંઘ બગડી જાય, પછી ફરી નીંદર ના લાગે. અને આમ બી ગરમીના હિસાબે પંખાની પણ ગરમ હવા આવે અને સૂતા હોય તો શર્ટ પણ આખું પરસેવાથી ભીનું થઈ જાય, એટલી ગરમી લાગે છે. અને ડ્રાઇવિંગ લાઈફમાં બધી રીતનું ઝેલવાનું હોય છે. એક નહીં, ક્યારેક એવી જગ્યામાં છતાં પૈસે જમવાનું પણ નથી મળતું, અથવા તો ટાઈમ પણ નથી રહેતો. માલ પહોંચાડવાનો હોય તો રસ્તામાં હોટલો આવતી હોય તો પણ ન ઊભું રહેવાય જમવા. એવી રીતે સમયના અભાવે આવું બધું ચાલે કરે ગાડી ઘોડામાં. બાકી પૈસા કમાય ડ્રાઈવર, પણ એમ કે જમવાનો ટાઈમ ન રહે, એવું બધું હોય આમાં. તો કંઈ નહીં, હવે જોઈએ ભરાઈ જાય એટલે કેટલા ટાઈમમાં ભરાય છે આ તે પછી બતાવું તમને. તો ભાઈ જુઓ, અહીંયા આઈસર ભરાઈ ગયું આપણું, અને ખાલી પાઇપ ભર્યા છે પ્લાસ્ટિકના પીવીસી. આ રીતે માલ ભરે છે સુરતનો. હજી બિલ આવ્યા નથી, બિલ આવે પછી ખબર પડે ક્યાંનો માલ ભરે છે આ તે. તો બિલ આવે એટલે બતાવું તમને. તો ભાઈ જુઓ, અહીંયા આવી જાય આપણે પંપે ડીઝલ પુરાવા માટે, અને અહીંયા આઈસર લગાવી દીધું ટાંકો ફૂલ કરવા માટે. અને જુઓ, અહીંયા રીડિંગ પણ ચાલુ થઈ ગયું, 45 લીટર આવી ગયું. ભાવ છે 89 રૂપિયા 95 પૈસા. તો ફૂલ ટાંકો કરવાનો છે. જોઈએ હવે કેટલા લીટરે ગાડી ધરાય છે. જેટલા લીટર આવે એટલા લીટર ભરી જ દેવાનું છે, જોઈ શકો છો. અને અહીંયા ગાડી ભરાવાનું પણ ચાલુ છે. તો જોઈએ હવે કેટલું આવે છે. તો ભાઈ ટાંકો ફૂલ થઈ ગયો. ડીઝલ આવ્યું 87 લીટરની 2 પોઈન્ટ. જોઈ શકો છો, ટાંકો આખો ભરાઈ ગયો. રાતના ટાઈમે દેખાતો નહીં હોય, પણ જોઈ શકો છો. તો હવે અહીંયાથી નીકળીએ આપણે, અને જમવા રાખીશું આગળ ઘરે, અને ઘરેથી જમીને નીકળીશું ગાડી ખાલી કરવા જવા માટે. તો બધા વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો, વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. જુઓ, હાઈવેથી આગળ આવીને ગાડી રાખી આપણે, અને અહીંયા ચા પીધી અને મસાલા પાર્સલ કરાયા, અને હવે વેતી કરીએ. જુઓ, રાતના ટાઈમે આપણી ગાડીનો લુક કંઈક આ રીતે આવે છે. અને આ છે નેશનલ હાઈવે નંબર 8. હવે આપણું આઈસર વેતું કરીએ. જુઓ, અહીંયા ખાલી કરવાનું ચાલુ થઈ જાય. અડધી ગાડી તો થઈ જાય, થોડુંક માલ બાકી છે હજી, તો એ વાર નહીં લાગે. તો ગાડી ખાલી થાય એટલે નીકળીએ અહીંયાથી. જો આટલું બાકી છે, ને આ હતું કારખાનું. જોઈએ હવે કેટલો ટાઈમ લાગશે. મિત્રો બધાને ગુડ મોર્નિંગ. જુઓ, રાત્રે આપણે અહીંયા આગળ આવીને સૂઈ ગયા હતા. સુરત પીપોદરાથી અંદર અહીંયા આગળ આપણું આઈસર ખાલી કરવાનું હતું. તો રાત્રે આપણે અહીંયા આવીને સૂઈ ગયા હતા, અને અત્યારમાં જાગી ગયા છીએ. અને આપણે ગાડી પણ ખાલી કરવાની ચાલુ થઈ ગઈ. માણસો આવી ગયા છે, તો પાછળ ગાડી આપણી ખાલી થાય છે, બતાવું તમને. તો મિત્રો જુઓ, આપણે ગાડી ખાલી કરીને નીકળ્યા સુરતથી. ત્યાંના કન્ટિન્યુ ડ્રાઈવ કરીએ છીએ, અને અત્યારે પહોંચવા આવ્યા અંકલેશ્વર. ક્રોસ કરી લીધું, મતલબ વાલિયા ચોકડી ક્રોસ કરી લીધી અંકલેશ્વર. અને હવે કન્ટિન્યુ ચાલ્યા જશું, અને આગળ આવશે ભરૂચ. તો બતાવું તમને, વિડીયોમાં બને રહેજો. તો મિત્રો જુઓ, અત્યારે આપણે ભરૂચ ટોલ ક્રોસ કરી લીધો, અને અત્યારે પહોંચવા આવ્યા ભરૂચ બ્રિજ ઉપર. તો બતાવું તમને બ્રિજનો નજારો. જોઈ લો મિત્રો, ભરૂચ બ્રિજનો નજારો કંઈક આ રીતે આવે છે. અત્યારે જોઈ શકો છો. અત્યારે સવારનો ટાઈમ છે, એટલે એમ કે દિવસે આમ અંજવારામાં મજા આવે વિડીયો બનાવવાની, જોવાની, તમને પણ મજા આવે. ને અત્યારે આપણી ગાડી નાઇટમાં રાત્રે પસાર થતી હોય, એટલે રાત્રે એટલું બધું કંઈ મજા ના આવે જોવાનું. જોઈ શકો છો. અને આ છે નેશનલ હાઈવે નંબર 8, અમદાવાદ સુરત બોમ્બે. આ છે મુંબઈને જોડે છે હાઈવે. અને જોઈ શકો છો, ભરૂચ નદીમાં પાણી પણ છે. પાણી એટલું બધું આવેલું નથી, પણ પાણી છે. પણ હજી નાવડા ચાલુ નથી થયા, જોઈ શકો છો. તો ચાલો મિત્રો, હવે કન્ટિન્યુ આપણે ગાડી ખેંચવાની છે. અહીંયાથી લગભગ 150 કિલોમીટર જેવું ખેંચે રાખવાની છે. હવે ક્યાંક બપોરના ક્યાંક રાખી દઈશું બપોરા કરવા. તો આમ ગરમી પણ એવી પડે છે,
એટલે ક્યાંક હોટલે રાખીશું કે જમી બમીને કલાક દોઢ કલાક આરામ કરી અને પછી જ આગળ નીકળીશું. તો જોઈએ હવે વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. જમવા આવ્યા તો બરોડા ક્રોસ કરવા આવ્યા એ જમવા રાખી જમી બમીને પછી નીકળીશું આગળ. તો મિત્રો જુઓ આપણે ગાડી રાખી હતી જમવા માટે અને જમીને નીકળી આવ્યા અને જમીને નીકળ્યા હતા અને કન્ટિન્યુ ડ્રાઈવ કરીએ છીએ જોઈ શકો છો. અને અત્યારે જસ્ટ પહોંચવા આવી ગયા બરોડા, મતલબ બરોડા ક્રોસ કરીએ છીએ. પછી આપણે જશું એક્સપ્રેસ અને એક્સપ્રેસથી આણંદ બહાર કાઢી લઈશું. તો જોઈ લો અત્યારે હાઈવેનો નજારો કંઈક આ રીતે આવે છે. વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો, વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. તો મિત્રો જુઓ આપણે બરોડાથી જમીન નીકળ્યા પછી કન્ટિન્યુ ડ્રાઈવ કરતા હતા અને લગભગ રાત્રે 12:30 પહોંચી આવ્યા હતા પેટ્રોલ પંપ ઉપર. તો ત્યાં ગાડી રાખી અને પછી ઘરે આવીને સૂઈ ગયા હતા. તો જુઓ અત્યારે નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ ગયા છીએ અને હવે જોઈએ હવે આજે ક્યાં ગાડી ભરવા જવાનો પ્રોગ્રામ આવે છે. જો અહીંયા આગળ જૈનમભાઈ હોમવર્ક કરવા બેસી ગયા છે, હોમવર્ક કરે છે અને આપણે તૈયાર થઈ ગયા છીએ. તો હવે ફોન કરીએ ક્યાં આગળ ભરવા મોકલે છે આ તે. તો આગળની નવી ટ્રીપ ક્યાંની રહેવાની છે તો એ મિત્રો તમને બીજા વિડીયોમાં જોવા મળશે. તો આ વિડીયોને કરીએ આપણે અહીંયા પૂરો. મળીએ બીજા એક નવા વિડીયોમાં નવી ટ્રીપ સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી, જય મેલડીમાં.